by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Before we start the session, I request Vishal to lead in prayer for the blessing of the session. Let's pray. O Lord, our Heavenly Father, thank you for giving us yet another wonderful morning in our lives to come into your presence and to sit and learn from your word. And we thank you for the morning session where we were able to learn such deep truths from your word. And now as we sit for the second session, we pray that your hand may be on the dear speaker and that you may give him the right words and the right thoughts, and also be with Christopher Baya as well as help him also to translate it well. And be with us and give us an open and an understanding heart that we may be able to grasp what you want to teach us, and we may be able to take something home with us today. We commit the session and all of us into your mighty and capable hands. In Jesus' name we pray. Amen. വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ചെയ്ത കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Thank God for giving us this opportunity once again to come into his presence. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിവുള്ളവരെ അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. So in the last session we looked at God doesn't require talented people. കർത്താവിന് കൃപയുള്ളവരെയാണ്, കൃപ അനുഭവിക്കുന്നവരെയാണ് സഭയിലും വേണ്ടത്. And he needs people who are filled with his grace, and that's what we require even within the church. കഴിവുള്ള ഒരാളെ അല്ല നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. We are not to seek out a person who has the talent. ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു, ദൈവം ഇടപെടുന്നു, ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പും ആലോചനയും കൃത്യമായിട്ടും കൈമാറുന്ന തൻ്റെ മക്കളെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സഭയിൽ കർത്താവിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും. What we need to look is a person who is actually speaking to God, who is experiencing his grace and has transactions with God on a daily basis. വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ തെറ്റില്ല. And we do make our children to memorize scripture verses, and that is a good thing. ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് 119 സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. And in Psalm 119 we read that I treasure your word in my heart so that I would not sin against you. അപ്പോൾ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാക്സിമം വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മെമ്മറി വേർഡ്സ് ആയിട്ട് കയറ്റിയാൽ അവർ പാപം ചെയ്യാതെ ദൈവകൃപ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കും എന്നൊരു തോന്നൽ ആ വാക്യം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. And if we look at this verse, it seems to indicate that if we put maximum number of verses into their minds so that they memorize it, then they will be kept from sin. സംഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? സംഗ്രഹിക്കുക. അവിടെ എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ കിടക്കുന്നത്? 119 Psalm 119, what's the word that is used there? I will treasure. I think it's verse 11. ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് I have hidden in my heart. നിന്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല വാക്ക് മലയാളത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുക. പരിഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ? പരിഗ്രഹിക്കുക.
ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഗ്രഹിക്കുക, അതതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? പരസ്പരം ഗ്രഹിക്കുക, ടു നോ ഈച്ച് അതർ. So we can say ആഫ്റ്റർ മാരേജ് the husband and wife പരസ്പരം ഗ്രഹിക്കുക, അതിനാണ് പരിഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം. the word parigrahika, it means that together they are knowing each other. അപ്പോൾ like a husband and wife. സംഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഹിഡൻ, കുറച്ചുകൂടി നല്ല വാക്ക്, ആ മലയാളത്തിൻ്റെ വാക്ക് ജീവനായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുക, ജീവനുള്ളതായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുക മക്കൾക്ക്. So in Malayalam it comes out in the meaning that it is making life, that word is becoming life in us. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ മക്കളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് മറന്നു പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കണ്ട. So if you have memorized a verse, even if you forget it, that's not the problem. നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ മത്സരിച്ച് സമ്മാനം മേടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യരുത്. But if you are memorizing only with the intention of getting a prize for the maximum verses memorized. സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുന്നവർ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് മേടിക്കുന്നവർ വല്ല അത്ഭുതമുണ്ടോ? There is no wonder in getting one who is very good at school, who has a good mind. They can also get the prize here. നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം തള്ളിക്കയറ്റുന്ന ഒരു പ്രവണത ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരിക. അത് ആത്മീയത വളർത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ കിടക്കുന്ന ഭയാനകമായ അപകടം എന്താണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. And we are trying to get the word into their mind, but what is happening is, if they do not realize why it is being done and they are doing it only for the competition's sake, ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്, ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത്. അത് ദൈവം വെറുക്കുന്നതാണ്. And the spirit of competition is the spirit in the world that should not come inside. സംഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ലത്. So when we say I have hidden in my heart, it doesn't mean memorize. ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എനിക്ക്. I have memorized many verses, but if you ask immediately, I may not be able to. പക്ഷെ ചില ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് ദൈവം സഡനായിട്ട് ആ വാക്യം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതുപോലെ പറയാനായിട്ട് ദൈവം കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But in some situations where it is required, suddenly that verse will just pop out in front of me. കറക്റ്റായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വാക്യം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഉണർത്തും. And it is the Lord's Spirit that gives that verse at the right time. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ജീവനായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാ. Because it has become life in your, that word has become life for you. എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ സഭകളിൽ പൊതുവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ മത്സര മനോഭാവം കൊണ്ടുവരിക. And oftentimes we find the spirit of competition within our church. വേദപരിചയം മത്സരിപ്പിക്കുക അല്ലേ? എങ്ങനെയാ കംപ്ലീറ്റ് ബുക്സ് കാണാപ്പാടം വെക്കണം അല്ലേ? വേദപരിചയം മത്സരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആ കൊച്ചിന് മിനിമം എന്ത് വേണം? So even the scripture knowledge, we make it a thing of competition. സ്ക്രിപ്റ്ററിന് എല്ലാ ബുക്സും ഓർഡറിൽ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം അല്ലേ? That is the first requirement. So if you want to find out a verse quickly, the first thing you need to do is memorize the order of the books. അപ്പോൾ അതിന്റെ പിറകിലെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ ബൈബിളിലെ വാക്യം പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം. So the desire that our child takes the Bible verse first, it shows that how handy they are with the Bible. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ഈ വാക്യങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ഇല്ലായിരുന്നു, അതറിയാമായിരുന്നോ? You know that certain centuries back there was no verses and chapters, there was no address for the word. എങ്ങനെ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ബുക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ചാപ്റ്റർ ഇല്ല, വാക്യങ്ങളില്ല. There was just the book, there were no chapters and verses. യേശു കർത്താവ് നസറേത്തിലെ പള്ളിയിൽ യശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകമല്ല ചുരുള കൊടുത്തത്. ഇവിടെ പുസ്തകം എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്, ചുരുള കൊടുത്തത്. So in Jesus' time there was a scroll, the scroll of Isaiah. It was not a book, it was a scroll. അപ്പോൾ യശയ്യാ പ്രവചനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം ബൈബിളിൽ അല്ലേ? 66. The book of Isaiah is one of the biggest books in the Old Testament. അന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും വാക്യങ്ങളുമായിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിട്ടില്ല. At that time there were no chapters and verses. യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിന്റെ ആ സ്ക്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുരുള് ഓൾമോസ്റ്റ് 7 to 8 kg ഉണ്ടായിരുന്നു, കിലോ. And the weight of that one scroll of Isaiah, it is around 7 to 8 kgs. കർത്താവ് വായിച്ച വാക്യം എവിടെയാ? ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? And the verse that Jesus read, that portion comes towards the end of the scroll. അത് സ്ക്രോൾ ഒരു വശം തുറക്കുമ്പോൾ മറ്റേ വശം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കർത്താവ് ചുരുട്ടി നിവർത്തി. അപ്പൊ ആൾക്കാർ നസറേത്തിലെ പുള്ളി എന്നാ വായിക്കാനേ, ഈ കിടന്ന് ചുരുളിങ്ങനെ അഴിക്കുന്നു പുറകുന്നു, അങ്ങനെ ബാക്കിൽ വരെ എത്തി കർത്താവ് ആ വാക്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വായിക്കുക. And Jesus, when he read that verse, he had to go and
roll that scroll towards the end, and then only that portion would come. എന്നിട്ട് അവൻ്റേതായിട്ട് അത് വായിക്കുക അല്ലേ? And ഈസ് then, ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലേ? and he is reading that in first person. എന്നിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് പറയും ഈ വാക്യം ഇന്ന് നിവൃത്തിയായെന്ന്. And then he says that this word has been fulfilled today. എന്നിട്ട് അവൻ ഇരുന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അന്ന് അഡ്രസ് ഇല്ല. In that time there were no chapters and verses. ഇനി അഡ്രസ് എന്നായേ? When did these things happen? കുറച്ച് സെഞ്ചുറീസ് മുമ്പായേ. It was only few centuries back that this അന്ന് happened. ബൈബിൾ തന്നെ വളരെ കുറവാ അല്ലേ? That time Bible itself ഒരു was not സഭയിൽ there. തന്നെ റയർ ആയിട്ടാണ് ഫുൾ ബൈബിൾ ഉള്ളത്. It was a very blessed church if they had a ഇന്ന് Bible. നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ വാക്യ പരിചയം, വേദപരിചയം, വേദവിജ്ഞാനം, ക്വിസ്, ഇതൊന്നും അന്ന് പ്രായോഗികമല്ല. And today the competitions that we hold in the church, the Bible quiz and the who takes the Bible verse fastest, all those things were not there. എന്നാൽ ഇന്ന് മത്സരത്തിൽ മുൻപ് വരുന്ന കുഞ്ഞിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ അറിയാതെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീഴുന്നുണ്ട്. But today the children in our churches, automatically this thought comes into their mind. എന്ത് ചിന്ത? What is this thought? ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്തോ ആയി. That I have become something in front of God. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ നാശത്തിന് നമ്മൾ കാരണമായി തീരുക. And this brings destruction. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? Do we realize this? മക്കൾക്ക് വാക്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ വാക്യം അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടോ? When we tell a verse from scripture to the child, do we do it with the intent that it should change their life? ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? Do we have this intent that what is the meaning of that verse and how it affects their life? പ്രിയമുള്ളൊരു വാക്യം പഠിക്കുന്നതും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. I'm not saying that scripture memory is a bad thing. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ ദൈവം നോക്കുക. But what is our motivation, our intention behind it? അതിൻ്റെ പിറകിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഫസ്റ്റ് ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ്, ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വലിയ മിടുക്കൊന്നും, അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു മിടുക്കുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. What I'm saying is that being first in that does not count in front of അപ്പം God. ഇത് അതിന് മിടുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ദൈവമക്കളോട് ദൈവം മുഖപക്ഷം കാണിച്ചില്ലേ? And if this was the thing that was important, then hasn't God shown partiality with ദൈവത്തിന് the old മുഖപക്ഷം people? ഇല്ലെന്ന തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നേ. There is no partiality with God. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ആത്മീയതയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വെറുപ്പുളവാക്കുക ദൈവത്തിന്. And so the things that we give glory today, those things are not, they are an abomination before God. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കാര്യത്തിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പിരിച്വലി അവരെ വളർത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും? അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായൊരു പോയിന്റാണ്. നിന്റെ ദൈവം എവിടെ എന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയണം. So how can we present this God to our children? It is only if we have a valid answer for the question, where is your God? ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയണേ, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം. In the future, our children should be able to say, the God of my father, he's a living real എൻ്റെ God. അപ്പൻ സേവിച്ച ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്. The God whom my father served, he is the real എൻ്റെ living God. വല്യപ്പച്ചൻ സേവിച്ച ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്. My grandfather, the God of my grandfather, he is ആ the real God. ദൈവത്തെ കാണിച്ചു തരുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചു. And if we have been able to show this God to our children, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ആസ്വദിക്കുന്നത് അവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളതാണ്. and I rejoice in the fact that my parents showed the living God to me. കർത്താവ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരം, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവെ ജീവനുള്ള അങ്ങയോ അവരറിയത്തക്കവണ്ണം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവെ നീ കൃപ നൽകണം. Even when the Lord called me to his service, my only prayer was that in front of my children I should be able to show you and അങ്ങനെ to truly live. അങ്ങനെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ അപ്പൻ സേവിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ഭവനത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിനെ അറിയാനും അവനെ അനുസരിക്കുവാനായിട്ടും തയ്യാറായത്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാഗൽഭ്യം, സന്തോഷമുണ്ടെന്നുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക. And my children also were brought up in an environment where they saw that their father was living in a way that is actually in obedience to God, and that is how they also came to know the Lord. പപ്പയുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾക്ക് സ്വർഗം എത്രമാത്രം വിലമതിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ടിടയായി. And they knew it firsthand how much importance heaven itself gives to the words that come from my father's mouth. അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. പപ്പ പറയുന്നതും
ആ പറയുന്നതിനോട് ദൈവം അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവം അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? And they are observing this, that whatever words that Papa is saying, is God also upholding that. ദൈവ വാഗ്ദത്തത്തിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രോമിസിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം മക്കൾ ആസ്വദിക്കും, തിരിച്ചറിയത്തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ജീവിക്കണം. So in our life, we must be putting our faith in the promise that God has given. And if we live like that, they will observe it. ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ സിവിയുടെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു രംഗം വരാനായിട്ടിടയായി സംസാര വിഷയത്തിൽ. And today morning, in the morning devotion time, അപ്പൊ പിതാക്കന്മാര് മക്കളെ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് നമുക്ക് നിവർത്തിച്ചു തരും എന്നുള്ളത് ബോധ്യമാകുമാറ് അവർ ജീവിച്ചു, പറഞ്ഞു, സംസാരിച്ചു. So we talked about this where the fathers, they are living in a life of faith, upholding the promises of God. അബ്രഹാം ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം തന്റെ ഭാര്യ സാറയെ പരിഗ്രഹിച്ചു. And Abraham also he held on to the promise that he received regarding Sarah. അടുത്ത വർഷം ഞാൻ വരുമ്പോൾ സാറ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. Next year at this time Sarah will have a son. ഇസ്മായിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. There is a question, Ishmael is already living. അല്ല, നിന്റെ ഭാര്യ സാറ നിനക്കൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും. Not Ishmael, your wife Sarah is going to bear you a son. ഫിസിക്കലി കംപ്ലീറ്റ് എതിരാ. And ഫിസിക്കൽ അവരുടെ സാറായുടെ ഫിസിക്കൽ ഇത് അത് അബ്രഹാമിന്റെ ഫിസിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അഗെയിൻസ്റ്റാ. physically it is not possible for them to have a son. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രംഗത്ത് ദൈവം പറയും, നിന്റെ ഭാര്യ സാറ നിനക്കൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും. In that situation God is telling your wife Sarah is going to. അപ്പൊ എവറിഥിങ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ്, എല്ലാം എതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. Everything is against Abraham. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, കർത്താവ് നൽകിയ വാഗ്ദത്തം. The only thing is the promise received from God. ആ വാഗ്ദത്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയറിൽ അബ്രഹാം ഏർപ്പെടുക. And believing on that promise, he is going ahead with that. വിശ്വാസത്താൽ ഇസഹാക്ക് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു. And with faith, Isaac was born. വിശ്വാസത്താൽ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ആത്മാവിനാൽ എന്ന വാക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. And when we say with faith, it also means according to the Spirit. ആത്മാവിനാൽ എന്ന് വരുന്നിടത്തൊക്കെ വിശ്വാസത്താൽ നിട്ട് നോക്കിക്കേ, അർത്ഥത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. And wherever by faith is written, you can also say with the Spirit, it will have the same meaning. നേരെ തിരിച്ചും ആത്മാവിനാൽ എന്നിടത്ത് വിശ്വാസത്താൽ എന്നുള്ളത് ആത്മാവിനാൽ, ഇത് മാറി മറിച്ച് തിരുവെഴുത്തിൽ ഇട്ടു നോക്കിക്കേ, അർത്ഥത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. Wherever in Scripture it is written by the Spirit, if you replace it by faith, the meaning will remain the same. എന്ത് വിശ്വസിച്ചു? ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷ അവർ ചെയ്തു. What did they believe? It is the promise that God gave them, that is what they believed in. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാ. In our hearts we give thanks to God. ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഉറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പതിയെ മൗനമായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ആരും കേൾക്കാതെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. Even when we come for worship, there are people who audibly give thanks, there are people who slowly give thanks, even those who are silently giving thanks. ആ സ്തോത്രം എന്ന വാക്കിന് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ സെയിമാ അല്ലേ? And the spelling of the thanks is same. അതിൻ്റെ ഘനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Difference is in the depth of that thanks. 50 കടംപെട്ടവൻ നന്ദി പറയുന്നതും 10,000 കടംപെട്ടവൻ നന്ദി പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? There's a difference in the one who was having a debt of only 50 and one who has 10,000. കർത്താവ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ മുത്താഴത്തിന് ക്ഷണിച്ച ലേവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, 50 ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീ വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കാല് കഴുകുന്നു അല്ലേ, കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കാല് കഴുകുന്നു, തലമുടി കൊണ്ട് തുവർത്തുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശീമോൻ അപ്പുറത്താണ്, എന്നാ ടൈപ്പ് സ്ത്രീയാ ഇത്, വല്ലതും അറിയായി, ഇവനും മറ്റും പ്രവാചകനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. And we know this incident where Jesus visits the Simon's house and there a woman comes and she is washing his feet, a sinner comes and does that, and he must have thought inside that what kind of a prophet is this? Doesn't he realize? ശീമോനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. So Christ called Simon. ഒരാൾക്ക് 50 കടംപെട്ടിരുന്നു, ഒരാൾ 10,000 കടംപെട്ടിരുന്നു. He told one man had on debt of 50, the other one had 10,000. രണ്ടുപേർക്കും കടം ഇളച്ചു കൊടുത്തു. Both of them were forgiven. ഇവരിൽ അധികം ആര് സ്നേഹിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. Who will love more? ശീമോന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, 10,000 കടംപെട്ടവൻ അധികം സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. He replied, the one who was forgiven more. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാനേ നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ വിളിച്ചിട്ടാ വന്നത്, I came to your house on your നീ കാല് invitation. കഴുകാൻ വെള്ളം തന്നില്ല, You didn't give me water to നീ wash എന്നെ my feet. കെട്ടിപ്പിടിച്ചില്ല,
You didn't hug me. നീ എന്നെ ഉമ്മ വെച്ചില്ല. You didn't kiss me. എന്നാൽ ഞാൻ കയറി വന്ന നേരം മുതൽ ഇവരുടെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ടിട്ട് കാല് തുറക്കുക. But from the moment she has come, she is wiping my feet with her ഇടവിടാതെ tears. എൻ്റെ കാൽ ചുംബിക്കുകയായിരുന്നു. She is kissing my feet. അവളുടെ തലമുടി കൊണ്ട് എൻ്റെ കാൽ തുവർത്തുകയായിരുന്നു. And she is drying with her hair. ആകയാൽ ഇവളുടെ അനേകമായ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു. That's why her sins, which were many, have been forgiven. മോചിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവളത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ Because, ലേവിന് ഇവനറിയില്ല അത് ഇവ മോചിക്കപ്പെട്ടത്. because she was forgiven, that's why she was showing that love. But അപ്പോൾ Simon didn't know that. ഈ ശീമോന്റെ വിചാരം എന്താ, ഞാൻ ഇവളെ പോലെ അല്ലല്ലോ, ഞാൻ എത്രയോ ബെറ്ററാ അല്ലേ. And Simon had this heart that I am so much better than this woman. ഇതാ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം. This is what we also നമുക്ക് ഇളച്ചു തന്ന കടം എത്ര വലുതാന്നുള്ള ബോധം നമുക്കില്ല. we don't realize what is the debt that was forgiven. ഞങ്ങള് ബ്രദറുകാരായിട്ട് ജനിച്ചതല്ലേ. We were brethren from the birth itself. ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുനാള് തൊട്ട് ബൈബിളിന്റെ കഥകളൊക്കെ വായിച്ച് കേട്ട് ഞങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരല്ലേ. Aren't we from our childhood days itself we have memorized scripture? ഞങ്ങൾ എത്രയോ ബൈബിളിലെ സ്റ്റോറി കാണാപ്പാടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം. We know all the stories of Bible. ഞങ്ങളുടെ പപ്പയും മമ്മിയും ഒക്കെ വിശ്വാസികളായിരുന്നു. And our parents are from generations we are Christians. പിന്നെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. That's how we got saved. എന്നാ അവരൊക്കെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവരാ. And whereas other people, they are just first generation, they didn't know anything. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ചിന്ത വരുമ്പോൾ എന്ത് വരിക, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്ദിയുടെ വെയിറ്റ് കുറയും. മനസ്സിലായോ? When we start thinking like this, we don't understand the weight of the forgiveness. രണ്ടുപേരെയും രക്ഷിച്ചത് ഒരേ വിശ്വാസത്താല അല്ലേ. Both are forgiven with the same faith. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താ, കുറെ പ്രാഗൽഭ്യങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. But inside our heart, we have created a lot of capabilities. ആ പ്രാഗൽഭ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺഫിഡൻസ് വെച്ചാ നമ്മള് സ്തോത്രം പറയുന്നത്. Based on that capabilities, we have the confidence to give thanks. ഘനത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കണ്ടോ? But you realize the difference in the depth. ദാനിയേൽ പ്രവാചകനോട് അല്ല ദാനിയേൽ അഹശ് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ വാൾ എന്നുള്ള ഏത് രാജാവായിരുന്നു? നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ ബെൽഷസർ. അതെ, അങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്ന് ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിലെ ബെൽഷസർ റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ വാൾ, അത് എന്താ എഴുതി കാണിച്ചേ? മെനെ അത് വായിക്കാം നമുക്ക്. Chapter 5 ആണോ? യാ, വായിച്ചോ. കാര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ദാനിയേൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നോക്കിയ കാര്യത്തിന്റെ അർത്ഥമാവിത്. And the interpretation of each word Daniel is saying. അടുത്തത് തെക്കേൽ തുലാസിൽ നിന്നെ തൂക്കി കുറവുള്ളവനായിട്ട്. അപ്പൊ തുലാസ് ത്രാസിന്റെ കുറവുള്ള താസ് പൊങ്ങി നിൽക്കുവോ താണു നിൽക്കുവോ? You have been weighed in the balances, and if you are less, what will happen in the balance? If you are weighing less, what will happen? ത്രാസിന്റെ ഭാഗം പൊങ്ങി നിൽക്കും അല്ലേ? You will go up. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്തോത്രം എന്ന വാക്കിന്റെ ആ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഘനം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച പാപക്ഷമയുടെ വലിപ്പം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, കർത്താവേ ഞാൻ ഇത്ര ദുഷ്ടനായിരുന്നു, ക്രൂശിങ്കലേക്ക് നോക്കി ഒരു പാപി, കർത്താവേ ഞാൻ ഇത്ര ദുഷ്ടനായിരുന്നു, ഓ എത്ര ഭയങ്കരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് സ്വർഗം എന്നെ രക്ഷിച്ചത്, കർത്താവേ സ്തോത്രം. If you realize the depth of the forgiveness, what kind of a sinner I was, and from that depth the Lord has picked me up. If you realize that depth, then how much down we will be, humbling ourselves before God. വാക്കിന്റെ മൂല്യം, അതിന്റെ ഈ മാസും വെയിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാവോ? You know the difference between mass and weight? അറിയാവോ? Science student. വെയിറ്റ് ഗോളങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് മാറും അല്ലേ? The weight changes according to the planet on which you are. നല്ല ഹെവി വെയിറ്റ് ആൾക്കാർ അങ്ങ് ചന്ദ്രനെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ ഫെദർ ഒരു ഊത്തിനും പോവും അല്ലേ? Yeah, you might be very heavy on earth, but if you go to the moon,
your weight is less. എർത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റാണ്, ഭയങ്കര വെയിറ്റാണ് നമുക്ക്. On this earth, we have a lot of weight. ഇവിടെയെങ്ങും അല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനം വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. Judgment seat of Christ is not on earth. ഈ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സീറോയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനം. All this weight will become zero in front of. അത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പോയതിനു ശേഷമാണ്. It will be after we. നമ്മളിപ്പോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പലതും Today we. ഫെദർ വെയിറ്റ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. Today those who think they are of high weight, they won't be even featherweight there. എന്നാൽ വെയിറ്റ് മാസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? മാസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയില്ലേ? ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവര് ഉണ്ടല്ലോ. What about mass? ഏത് ഗോളത്തിൽ ചെന്നാലും മാസ് സെയിമാ, ശരിയല്ലേ? Mass remains same irrespective of the planet you are on. എവിടെയാണെങ്കിലും മാസ് കറക്റ്റാ, ഒറ്റ പോയിന്റിൽ നിൽക്കും. The mass is constant. വെയിറ്റ് മാറും. Weight will change. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ബ്രദർമാർക്കും വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. And most brethren people, they have a lot of weight. നമുക്കല്ലേ ഉപദേശം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവര്, We know the doctrine very well. നമ്മളല്ലേ തിരുവെഴുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവര്, We interpret scripture the best. നമ്മളെ പോലെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ആരാ ഉള്ളത്? Who is there who can teach Bible like ഇത് us? തലമുറയ്ക്ക് അങ്ങ് കിട്ടി. Our generations have this. തലമുറയുടെ ചിന്ത അതാ. Even the younger generation thinks like that. അവനൊരു കുന്തോട്ട് അറിയുമില്ല. But they don't know a thing also. കുറെ മെമ്മറി വേർഡ്സ് പഠിച്ചു, They memorize a lot of scripture എന്തിനൊക്കെയോ പഠിച്ചു, for whatever reasons. അത് ജീവിതത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. But it has not come into life. അവനത് ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. It has not been useful in that. എത്ര ഭയങ്കരം, എത്ര ഭയങ്കരം. ഞാൻ പറയുന്നത്, നാം നമ്മുടെ വെയിറ്റ് അല്ല വിഷയം, മാസ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ മാസ് It is not our weight. It is not our weight before God, but it is the mass. ബെൽശസ്സനോട് പറയാ, കുറവുള്ളവനായിട്ട് ത്രാസിലെ നീ പൊങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. You have been weighed in the balance and you are found wanting. നമ്മൾ പറയുന്ന കർത്താവേ നീ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, When we say, God, you are holy, സ്വർഗത്തിലെ സാറാഫുകൾ, സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? and even the seraphim in heaven, they are also crying out, holy, holy, holy. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് നമ്മളും പറയുന്നുണ്ട്. And we are also saying, God, you are holy. സ്പെല്ലിങ്ങിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? വാക്കിന്റെ വലിപ്പത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? The holy, the word is the same, the spelling is same. പക്ഷേ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ത്രാസിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. But if you put our God, you are holy, put it on the weighing scale. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. We think that he has ആ much weight. സാറാഫുകളുടെ വാക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തോട്ട് വീഴും, നമ്മുടെ പരിശുദ്ധൻ ഒരൊറ്റ തെറിക്കിൽ തെറിക്കും. But if you put the God, you are holy of the seraphim on the other side, that phrase will go ഞാൻ out. പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായോ? You understand the seriousness. സ്തോത്രം എന്ന വാക്ക് The word of ജഡത്തിൽ giving നിന്നും thanks. പറയാം, We can give thanks from our flesh. ആത്മാവിൽ നാം ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത മഹത്വമുള്ള നന്മയെ അതിന്റെ ഫുൾ ഗൗരവത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞില്ല, കർത്താവേ സ്തോത്രം എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗം, നിനക്കത് മനസ്സിലായി, നീ പിടികിട്ടിയല്ലേ, നിനക്ക് ഇത്ര വലിയ കടം ഇളച്ചു കിട്ടിയത് നിനക്ക് ബോധ്യമായില്ലേ, ആ ഇളച്ചു കിട്ടിയ കടത്തിന്റെ വലിപ്പം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്തോത്രം പറയണം. But when we are giving thanks, it is not merely thanks out of flesh, but with our spirit. If we realize our sinful condition, if we realize what He has forgiven and how holy He is and how much He has forgiven us, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ give thanks. സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, ആ വീശുമുറം അവന്റെ കയ്യിൽ. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വീശുമുറം, അതിന് ത്രഷിങ് ഫാനോ അല്ലേ? ചാപ്റ്റർ 4, മാത്യു ചാപ്റ്റർ 4 3 അല്ലേ? വിനോയിങ് ഫാൻ, അതെ വിനോയിങ് ഫാൻ. ചാപ്റ്റർ 3, മാത്യു ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 12. വീശുമുറം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor, gather his wheat into the barn. അപ്പൊ ഈ വിനോയിങ് ഫാൻ എത്ര പേര്, നമ്മുടെ മക്കൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിനോയിങ് ഫാൻ? How many of you know what a winnowing fan is? പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ മനസ്സിലാക്കി. പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ അല്ലേ? പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക, അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. There's a fan that is throwing out the wind. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നെല്ല് കൊയ്തിട്ട് അതിന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ കൈവരലേക്കടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പതിയെ ഇടും ഈ ഫാന്റെ മുമ്പിൽ. So you will take the wheat and you will just put it in front of the fan. ദൂരെ പോയി വീണത് നല്ല മണിയാണോ? നല്ല നെല്ലാണോ? So the thing that goes away far travels farther. Is that the good wheat? അത് കൂട്ടി തീയിലിടുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? That is to be taken and thrown to the fire. വെയിറ്റ് ഇല്ല. There is no weight for that. വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എവിടെ വീഴും? Where is the weight one? It
will be closer. വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എവിടെ വീഴും? Where will it fall? അവൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീശുമുറം കയ്യിലുള്ളവൻ്റെ പാദപീഠത്തെങ്കിൽ വീഴും, ഇല്ലേ? The one അല്ലേ? who has മനസ്സിലായില്ലേ? winnowing fan ആ നെല്ലിടുന്നവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ വീഴും. മനസ്സിലായോ? വെയിറ്റ് ഉള്ളവൻ and the grain that is weightier, it will fall at the feet of the one who is എന്ന് പറഞ്ഞാൽ throwing. നമ്മിൽ ക്രിസ്തു ആകുന്ന വ്യക്തിത്വം എത്രമാത്രം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചു. And so how much has the person of Christ influenced us? ആ സ്വാധീനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീക വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത്. And it is on the basis of his influence in our life that we attain spiritual growth. ആത്മീക വളർച്ച എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്? So what do we understand by spiritual growth? ജീവനുള്ള ദൈവം എത്രമാത്രം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു. The life-giving God, how much he has imparted his life to us. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നു. When we come in his presence, he is looking at us. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ കാണുന്നില്ല. But when I'm driving my car, he doesn't look. കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ When കാണുന്നില്ല. I'm in my college, he doesn't look. സഭാകളിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭക്തിയാ. When I come to the church hall, I'm very pious. പോട്ടെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബ ഫാമിലി പ്രയറിന് നാം എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്? How much importance we give to the family prayer? ഫാമിലി പ്രയറിനെ ആഗ്രഹത്തോടെ കാണാറുണ്ടോ നമ്മള്? Do we look at it as a thing to be desired? മിക്കവാറും ഭർത്താക്കൻ വരാം പ്രാർത്ഥിച്ച ഞാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആവും. And many husbands will say, just pray, I will be late. വരുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞോ? When they come home, they will ask, is the family prayer done? അയ്യോ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. Oh, we couldn't do it. ഭർത്താക്കന്മാർ മിക്കവാറും എങ്ങനെയായിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓ ഇതുവരും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ, ബാക്കിയുള്ളൊരു സമയം ഇനി എന്താ വിഷയം എന്താ, ഇനി പുള്ളി അവിടെ ഇരിക്കണേ. Now the husband becomes angry. Why you didn't pray till now? Why? Because he now has to do that. എന്തിനാ ഫാമിലി പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത്? എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, Why do we call it the family prayer? നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ആർത്തിയോടെ മക്കൾ വരത്തക്കവണ്ണം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാറുണ്ടോ? And ആർത്തിയോടെ. is the family prayer something that the children desire, that today we are going to get something? ഘനമുള്ള കർത്താവിനെ, മഹത്വമുള്ള ആ പേഴ്സണെ ഞങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന ആ വികാരത്തോടെ നാം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കാറുണ്ടോ? And do we sit with this desire that we will experience the person of Christ with weight? We will experience മക്കൾ ഫുൾ വോൾട്ടേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാറുണ്ടോ? when they are in full energy level. Do we come for prayer? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കെ ചിലപ്പുണ്ടാകും, പോട്ടെ, അത് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം. During the early morning time, children might be very tired. എന്നാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൈകിട്ടത്തെ പ്രാർത്ഥന അവർ ഫുൾ വോൾട്ടേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? But at least the evening prayer, do we have that when they are in full energy level? മിക്കവാറും നമ്മളും ക്ഷീണിച്ച് ആ മൊബൈലിനെ കുത്തിയിരുന്ന് വരച്ച് ആ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ്, എന്നാ പാട്ട് പാടി പിന്നെ ഒരു ഒഴുകഴുപ്പൻ പ്രാർത്ഥന. So even we, when we are fully tired, drained out, that's when we come, okay, let's just do the prayer. മക്കളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? Then what will be the condition of the ഓ children? അവർ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. They are going to sleep anyway. നമ്മുടെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? Why our children are അവർക്ക് losing? ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. Because we are not providing the living ആ God. ദൈവം ഇത്രമാത്രം അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് അവരുടെ കണ്ണിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. Because we are not able to show that our God is actually attractive. വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. We are not able to draw him. ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. We have to show this from our ഈ heart. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭവനം നിറയണം. And his glory should fill our house. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്ന സ്തോത്രത്തിന്റെ മാസ് അല്ലേ, ഖനം, വെയിറ്റ് അല്ല. ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും, എല്ലാ സഭായോഗങ്ങളിലും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഓരോറ്റ എണ്ണം അവിടെ ഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും But thanks that we are offering to God, what is the mass of that? Not the weight of it here that is displayed in the church, but the mass of it in heaven. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം. Let us examine ourselves. ഫസ്റ്റ് ദൈവം നമ്മെ, ഞാൻ പറയാം, സഭയിലും ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ശരിയല്ല ബ്രദറെ എന്ന് നമ്മൾ മിക്കവാറും കുറ്റം പറയുന്നത്. We often say that in the church people are having so many faults. നമ്മെ ശരിയാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ? Is God able to make us right? പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് വിധേയപ്പെടുത്തിക്കുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദൈവം സഭയിലുള്ള എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കും. And if we judge ourselves, automatically we will see that God will influence others. നമ്മുടെ ഭവനത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? You know how much influence it has on children in a house. ഈ 42-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവരുടെ ആ നിലവിളി ശ്രദ്ധിച്ചേ. 42-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കോരഹപുത്രന്മാരുടെ നിലവിളി നോക്കിക്കേ. In Psalm 42, the sons of Korah, they are
giving a shout. എൻ്റെ കണ്ണുനീർ രാവും പകലും എൻ്റെ ആഹാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. വേഴ്സ് 3 ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. They say that my tears have been my food day and night. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയം ഭാരപ്പെടുക ഈ പരിഹാസ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ. കർത്താവേ, എൻ്റെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്, അങ്ങേ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ, അങ്ങേ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കാണിക്കുവാൻ. Means they are having a great burden in their heart that they have to show forth their God, and that is why they are in tears. അപ്പൊ ഈ കോരപുത്രന്മാരുടെ 5-ാം വാക്യം നോക്കിയാൽ, എൻ്റെ ആത്മാവേ നീ വിഷാദിച്ച് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നത് എന്ത്? അത് ആ നിലവിളിക്കുന്ന ആളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇരുന്ന് അവന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയാ, നിന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നിന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ചോദിക്കുക, അത് പറയാണ്, എൻ്റെ ആത്മാവെ നീ വിഷാദിച്ച് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നത് എന്ത്? ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക. Verse 5, we see the Spirit of God is talking to their soul. It says, why are you cast down, O my soul? Why are you disquieted within me? Hope in God. അവൻ എൻ്റെ മുഖപ്രകാശ രക്ഷയും എൻ്റെ ദൈവവുമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഇനിയും അവനെ സ്തുതിക്കും. And it gives hope, saying, for I shall yet praise him for the help of his countenance. കണ്ടോ, നമ്മുടെ എൻ്റെ മുഖപ്രകാശ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? കൗണ്ടനൻസിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ദൈവം, നിന്റെ ദൈവം എവിടെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം അല്ലേ? മുഖത്ത് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്. For the help of his countenance. What is this help that his countenance gives? അവന്റെ മുഖം, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മോശ ദൈവസന്നിധിയിൽ കയറി ചെന്നല്ലേ? So Moses went to the mountain. ദൈവത്തോടു കൂടി 40 ദിവസം He was there with God for 40 days. ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം അവന്റെ മുഖത്ത് അടിച്ചിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പോലും അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാതെ വണ്ണം അത് അത്ര പ്രകാശിതമായിരുന്നു. And God's light, it illuminated him, and when he came back, even the Israelites could not look at his face. അന്ന് മോശ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അവന്റെ മുഖം നോക്കിക്കൂടാതെ വണ്ണം അതിശക്തമായിട്ട് പ്രകാശിച്ചു എങ്കിൽ, And if Moses reflected God's glory when he came down, and his face was so bright that the Israelites could not look upon him, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം, കർത്താവേ നിന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം, അന്ന് മോശയുടെ തേജസ് മാതിരി വരുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മോട് ഇടപെടുന്ന, നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന, നമ്മോട് പെരുമാറുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മിൽ ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം കൃപ കൊടുക്കും. but if we also have that desire to show forth God's light, then through our face there will be a light. It is not just like Moses, but there will be a light going out from our faces to others who they will realize that there is a God behind him. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തം, പ്രോമിസിൽ വിശ്വസിക്കണം. For that we have to have faith in his promise. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രോമിസിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കാം. Let us look at one of the promises. Matthew chapter 4 verse 4. വായിച്ചു. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. ശ്രദ്ധിക്കുക, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല. Man is not living by bread alone. ഈ വാക്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു? How do we look at this verse? അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കും. പാട്ടറിയാലോ അല്ലേ? Man shall not live by bread. എന്തോ അല്ലേ, ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർത്തടിച്ച നമ്മുടെ മക്കൾ പാടുന്നത്, നമ്മളും പാടാറുണ്ട്. We sing this song, man shall not live by bread alone. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വാക്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ കിടപ്പുണ്ട്, പാട്ടായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. This verse is there in our hearts. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കിടന്ന് പാടുപെടുന്നേ? But if this is so, that by every word that proceeds from the mouth of God, and we are going to live by that, then why are we concerned about ആ വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കാമെങ്കിൽ തിന്നാതിരുന്നാ പോരെ? We are living according to this word, then there is no need of bread. But ഡയബറ്റീസ് ഒരു വിഷയമാകുന്നില്ലല്ലോ. No bread, no diabetes. ഓവർ വണ്ണം വരുമ്പോ എങ്ങനെയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുക അല്ലേ? When we become overweight, we have to reduce our weight. സ്ലിം ആകാൻ അല്ലേ? ഇന്ന് ലോകത്ത് സൗന്ദര്യവും പിന്നെ എന്താ പറയില്ല, 2 ലക്ഷ്യമാണ്. ഒന്ന് പുറത്തുള്ള സൗന്ദര്യവും, മാത്രമല്ല ജിമ്മിൽ പോയി ശരീരം ഫിറ്റ് ആക്കുന്ന പരിപാടി. അത് സ്ത്രീകൾ, ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഊടുപാടായി സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ജിം. ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. So today the most desire we have is to reduce our body weight and look beautiful outside. ഞാൻ ഈ ഡയബറ്റീസും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ വരില്ലായിരുന്നല്ലോ, ഈ വാക്കുകൊണ്ടങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ. If
we lived by this verse, there wouldn't be any diabetes and cholesterol. നിങ്ങൾ ആ വാക്യത്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഒരു മനസ്സിലാകാത്തൊരു പോയിന്റ് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Are you getting the point that is hidden in this? കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം അവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ പിശാച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അവിടുത്തെ കോണ്ടസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്നത്, ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക. Just look at the promise that Jesus is quoting here. മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കൊളസ്ട്രോള്, ഷുഗർ, ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. If we live like that, there won't be any cholesterol and sugar. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആ വാക്യം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്? പിന്നെ What do we understand? നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ട് അല്ലേ, എന്തോ ഒരു വീര്യത്തോടെ നമ്മൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും പാടുന്നതും. പക്ഷെ റിയലി നമ്മൾ ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടിയോ? We are singing this song, but do we really understand it? ആകട്ടെ, കർത്താവ് എന്താ 40 ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തേ? The Lord fasted for 40 days. ശരിയല്ലേ? 40 ദിവസം. അത് 25 പോരായിരുന്നോ? 25 പോരായിരുന്നോ? Couldn't he have just fasted 25 days? 30 ആകാമായിരുന്നല്ലോ. Could be 30 days അല്ല 45 ആകാമായിരുന്നല്ലോ. or 45. അതെന്താ 40? Why only 40 days? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തോടെ ആ അജിജ്ഞ നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ ഇതെന്താ ഈ 40 ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തത്? When we are studying, do we have this curiosity? Why, Lord, you fasted 40 days? നമുക്ക് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉളവാകുമാറ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പെരുമാറും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കും. And when we have asked questions in God's presence, then His Spirit would provide ഈ answers. വാക്യം കർത്താവ് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തത്? From where did Jesus take this verse? കൊട്ടേഷൻ അല്ലേ? ആണോ? ഷുവർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? പഴയ നിയമത്തിൽ എടുത്ത വാക്യമല്ലേ അത്? This is a verse from Old Testament. റെഫറൻസ് പറയാമോ? ആവർത്തനം 8-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം ഒന്ന് നോക്കിയേ. Deuteronomy chapter 8 verse 3. നമ്മൾ ആ വാക്യം ഇനി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വാക്യത്തിലൂടെ പോകാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും? പ്രോമിസിൽ, ദൈവം നൽകിയ പ്രോമിസിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം മക്കളിലേക്കും കൊച്ചുമക്കളിലേക്കും സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്കും പകരുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ? ഇതാ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. So the theme or the main point that I'm trying to tell you is that we are holding on to the promise that God is giving to us. We are putting our faith in that. And when we do that, we are passing on this faith to our child. Proving our God is living God. And then through this, we are proving that our God is a living അപ്പോൾ God. 8-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം നോക്കാം. ആവർത്തനം Deuteronomy chapter 8 verse 3. Deuteronomy 8:3. So He humbled you, allowing you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ വാക്യം കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് പിശാച് പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന വാക്യം, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുമെന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലിറ്ററലി തെളിയിച്ചതാരാ? So this is the verse that Jesus is quoting to Satan, but who has actually fulfilled this verse? ആരില്ല ആ വാക്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ നിറവേറിയത്? യേശുക്രിസ്തുവില, അല്ലേ? പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി? യേശുക്രിസ്തു. കർത്താവ് വെള്ളം കുടിച്ചാർന്നോ? Jesus himself fulfilled this verse. കർത്താവ് വെള്ളം കുടിച്ചാർന്നോ? വെള്ളം കുടിച്ചില്ല. Did Jesus drink water during those 40 days? 40 ദിവസം ഈ വാക്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലിറ്ററലി തെളിയിച്ചത് യേശു കർത്താവാ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനി അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കർത്താവ് ഈ വാക്യം അവിടെ നിന്ന് അടർത്തി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? കർത്താവ് എന്തിനാ 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചത്? The question that we had was, why did Jesus fast for 40 days? Because he is എന്താ the one who കാരണം വല്ലതും fulfilled പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കൊട്ടേഷൻ ഇവിടുന്ന് എടുത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം പിടികിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 40 years. 40 വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനം എന്ത് ചെയ്തു? വിൽഡർനെസ് കൂടി നടന്നു. അപ്പൊ 40 വർഷം വേണമായിരുന്നോ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലെത്താൻ? Did it require 40 years for Israel to pass from Egypt to Canaan? എത്ര തവണ ഈ സഹോദരന്മാര് ധാന്യം വാങ്ങാനായിട്ട് പോയി? വിതിൻ 11 days യാത്രയുള്ളൂ. It is just a journey of 11 days. 11 ദിവസം കൊണ്ട് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ നിന്ന് മിസ്രൈമിൽ പോയി അവർക്ക് ധാന്യം ശേഖരിച്ച് മടങ്ങാമായിരുന്നു. It was possible for them to travel in 11 അങ്ങനെ days. പലവട്ടം അവർ പോയിട്ടുണ്ട്. They have gone like that previously. എന്നാൽ 40 വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിൽ ഉടനെ നടന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ?
But why Israel had to go 40 years in the എന്തിനാ wilderness? 40 വർഷം ദൈവം അവിടെ ഇട്ടെ? പിറുപിറുപ്പ് അല്ല, കറക്റ്റ്, അവിശ്വാസം അല്ല. അത് 25 വർഷമാകാമായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നത് 30 വർഷമാകാമോ? ഈ 40 വർഷം ദൈവത്തിന് എന്തായിരുന്നു നിർബന്ധം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നത്. Why did God make them wander for 40 years? സോറി, ഒരാൾ പറ. അതെല്ലാം ശരിയാ. ഞാൻ പറയുന്നത് 40 വർഷം തന്നെ വേണമെന്ന് ദൈവത്തിന് എത്ര നിർബന്ധം എന്തായിരുന്നു? Why the number 40? കറക്റ്റ്. നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 13 വരാം. നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 14. Numbers chapter അതിന് 14. വാക്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 14 വേഴ്സ് 34. യാ. അപ്പോൾ 40 ദിവസമാണ് ജാസൂസി ഇല്ലേ? അതിന് ഹിന്ദി പറയും ജാസൂസി എന്നല്ലേ, അറിയാവോ ഹിന്ദി അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ജാസൂസി, സ്പൈ വർക്ക്. According to the number of days that you spied out the land, 40 days, for each day you shall bear your guilt 1 year. അപ്പം 40 വർഷം ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമാക്കിയത് എന്താ? 40 ദിവസം കൊണ്ട് ദേശം ഉറ്റുനോക്കിയത്. Why 40 years? Because they took 40 days to spy out the land. ഒരു ദിവസത്തിന് 1 വർഷം വെച്ച് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുക? ശിക്ഷ കൽപ്പിക്കുക. For 1 day, 1 year, God is punishing. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിന് 1 വർഷം എന്നുള്ള കണക്ക് പലയിടത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം യാക്കോബ് ലയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. റാഹേലിന് വേണ്ടിയാണ് സേവിച്ചത് 7 years ഇല്ലേ? അല്ലേ? റാഹേലിന് വേണ്ടിയാണ് 7 years സേവിച്ചത്. Jacob wanted to marry Rachel, but he married Leah അല്ല, first. 7 years സേവിച്ചത്. Yeah, he served 7 years first for Rachel. അപ്പോ ലയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനും റേച്ചലിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനും ഇടയിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട്, എത്ര വർഷമുണ്ട് പറയാവോ? 7 days ആണോ 7 years ആണോ? ഉറപ്പ് പറ. 7 ഒരാഴ്ച വട്ടം നീ എന്നെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും നീ എന്നെ 7 വർഷം സേവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് 7 days നീ എന്നെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനും റേച്ചലിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനും ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് 7 days ഡിഫറൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So the first 7 years for Leah and the next 7 years for Rachel. Between that, there is a period of 7 days. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രസവിക്കാൻ മത്സരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? രണ്ടുപേരും പ്രസവിക്കാൻ മത്സരിക്കുകയല്ലേ? That's why they have ഒരു അധ്യായം മുഴുവൻ അത് തന്നെയാണ്. A competition between them who produces more children. ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ രണ്ട് വിവാഹവും വിതിൻ 7 days നടക്കുന്നത്. So both those marriages are happening within 7 days. അങ്ങനെ പല തെളിവുകളുണ്ട്. ഞാൻ എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞത്? ഒരു ദിവസത്തിന് 1 വർഷം എന്ന കണക്ക് തിരുവെഴുത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. So the point was that 1 day is equated to 1 അപ്പം year. 40 വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തി. So 40 years God led Israel through the ഇനി വന്ന് Deuteronomy chapter 8 verse 3 ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Deuteronomy 8 verse 3. So he humbled you, allowing you to hunger. കണ്ടോ? അവൻ നിന്നെ താഴ്ത്തുകയും നിന്നെ വിശപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല യഹോവയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്തു? 40 വർഷം അല്ലേ? So that he might make you know that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. That's why he made you നീ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മന്ന കൊണ്ട് നിന്നെ പോഷിപ്പിച്ചു. and he fed you with manna. അപ്പം മന്ന ഈ വിശപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മന്ന കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So it says here that he made them hunger. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മന്ന തിന്നുന്നുണ്ട്, They are eating manna. വിശപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിയാവോ? They are also feeling the hunger. Is this right? ശരിയാവോ? ഇവിടെ എങ്ങനെയാ? നിന്നെ വിശപ്പിക്കുകയും മന്ന കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ന തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവർ വിശക്കുന്നുണ്ടോ? While they are eating the manna also, are they hungry? നമ്മൾ ആ വാക്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു വിശന്നപ്പോൾ മറ്റേ മന്ന എടുത്ത് തിന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കണ്ടേ? When they felt hungry, is that when they ate the manna? ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാർ യാണിങ് മനസ്സിലാകാതെ വരുന്നുണ്ട്. യു ആർ ഫോളോയിങ് മീ നോ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഞാൻ ഇതാണ്ട് ലളിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്.
വിശപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം മന്ന കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. While he is making them hunger, feel the hunger, he is also providing manna. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ വിശക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മന്ന തിന്നാനുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ മന്ന തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വിശക്കുക, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പോ നമ്മള് എന്നും ഇഡ്ഡലിയാ തിന്നാന്നില്ല, എന്നും സാമ്പാറാന്ന് വിചാരിച്ചോ. Imagine every എത്ര day ദിവസം you നമ്മൾ eat സാമ്പാർ വെക്കേണ്ടി വരും? idli and sambar. എത്ര ദിവസം നമ്മുടെ മക്കള് സാമ്പാർ കഴിക്കും? How many days will your children eat? സത്യം മന്ന രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മന്ന, In the breakfast you had manna. ഉച്ച ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് അന്നേരവും മന്ന കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എന്തോ സാധനം. Lunch also manna. പിന്നെ ഉച്ചയായപ്പോൾ മന്ന, ലഞ്ച് മന്ന, Lunch also. വൈകിട്ട് evening ഈവനിങ് also. ടീയിലും മന്ന, പിന്നെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരവും മന്ന. Imagine the same food every time. ശ്രദ്ധിക്കുക, ദ ഹോൾ ഡേ ഓൾ 3 times or 4 times മന്ന തന്നെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. You're eating the same food every meal. ഹോൾ മന്ത് 3 times കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. And not just for a day, it is continuous for a whole month. ദ ഹോൾ ഇയർ 365 days എന്ത് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക? 3 നേരവും മന്ന തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. Not just a month, the whole year, every day, 3 times a day. അങ്ങനെ 40 വർഷവും കണ്ടിന്യൂസ് മന്ന തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. Like that, they are sustained for 40 years. വല്ലതും പിടി കിട്ടിയോ? Will you feel hungry? കോവിഡ് സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഈ വീട്ടിനകത്ത് 3 മാസം പിടിച്ചിരുത്തിയപ്പോൾ, ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തത്. Just imagine your COVID time when you had, പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലേ, if you are used to eating വീട്ടിലെ outside. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു വിശപ്പുണ്ട്. ശരിയാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? When you have to eat just home cooked food, there is another type of hunger that comes. പിസ്സ തിന്നിട്ടുള്ളവർ കൊണ്ട് പിസ്സ അല്ലേ, പിസ്സയുടെ ആ രുചി ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ വീട്ടിലെ ആഹാരം തിന്ന് ആ വിശപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? There is a hunger that is there even when you are eating the home food. വീട്ടിനകത്തെ ഉള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസ് കണ്ട് ഒന്നൊന്ന് ആ പാർക്കിലൊന്ന് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, അതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവിടെ പോകാം ഇവിടെ പോകാം. ഇതൊന്നും ലോക്ക്ഡൗൺ പീരിയഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നമ്മെ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. All these hungers that we had before, we had the desire to go here and there, but now we are stuck inside the house. നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഹങ്കർ ഉണ്ട് അല്ലേ, മനസ്സിലാവോ? There's a hunger for our eyes. നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ഹങ്കർ ഉണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? There's a hunger for our ears. നമ്മുടെ നാക്കിന് ഹങ്കർ ഉണ്ട്. There's a hunger our tongue feels. നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഹങ്കർ ഉണ്ട്. There's a hunger for our skin. സ്മെല്ലിന് ഹങ്കർ ഉണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Even a desire for smelling. ഓൾ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഈ വിശക്കുന്നുണ്ട്. All our senses, they are desiring something. We have that hunger. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ മന്ന കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ മന്നേ, ഈ സാരമില്ലാത്ത ആഹാരമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം പറയുമ്പോൾ, And while God is giving them this manna, there is a hunger. മിസ്രൈമിൽ ഞങ്ങൾ തിന്ന ചിറ്റുള്ളി, പിന്നെ മത്തങ്ങ, വെള്ളരിക്ക, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അത് ആഗ്രഹിക്കുമോ? വീട്ടിലിരുന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ അയ്യോ ചിറ്റുള്ളി ഇത്തിരി തിന്നിരുന്നെങ്കിൽ, വെള്ളരിക്ക, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമോ? Do we have that desire? The leeks and ഇവരെന്താ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത്? മിസ്രൈമിൽ അവർ തിന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് രുചിയും അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ കിടക്കുക അല്ലേ? because they have experienced that good tasty food in Egypt. മിസ്രൈമിൽ വാസ്തവത്തിൽ നാം നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളരിക്ക ഇത്തിരി മത്തങ്ങ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും? If we are desiring for good food, do we desire melons? അവിടെ ഇറച്ചിക്കലങ്ങളുടെ അരികെ ഇരുന്നു മത്സ്യം തിന്നുകാരോട് പറയുന്നുണ്ട്. വാക്യൊന്ന് വായിക്കാം, നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 11 ഒന്ന് നോക്കി. അവരുടെ ആ ഉള്ളി കിടക്കുന്ന ആ വിശപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടോ? നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 11 verse 4-5. Verse 4-5. Now the mixed multitude who were among them yielded to intense craving. So the children of Israel also wept and said, who will give us meat to eat? We remember the fish which we ate freely in Egypt, the cucumbers, the melons, the leeks, onions and garlic. ഇനി മത്തങ്ങ, ഉള്ളി, ചുവന്നുള്ളി, നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് തിന്നാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത് ആണോ? When we feel hungry, do we want to eat this? ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിറ്റുള്ളിയൊക്കെ അധികം തിന്നാൻ പറ്റിയില്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? When we were in lockdown, do we desire to eat these? പിസ്സ അല്ലേ, നമുക്ക് പിസ്സ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് അത് എന്തോരം ഫുഡാണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് കുറേ ഫുഡ് കഴിച്ചു. ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടർ കഴിച്ചപ്പോഴേ എൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് ഈ രുചികളൊക്കെ മിസ്രൈമിൽ തിന്ന ഈ രുചികളൊക്കെ എവിടെ കിടപ്പുണ്ട്? ഇവരുടെ ബ്രെയിനിൽ കിടപ്പുണ്ട്.
Where is all this taste? It is there in their memory. മിസ്രൈമിന്റെ കെയ്റോ പട്ടണം അത്രമാത്രം ശോഭനമായിരുന്നു. And Egypt was one of the best cities. അക്കാലത്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അത്രമാത്രം മനോഹരമായിരുന്നു. And they were the civilization that was the top in that world. ഈജിപ്തിലെ ലോകത്തിന്റെ സകല ധനവും ഒഴുകാൻ കാരണം എന്താ? And they had the wealth of this whole world. എന്താ വരാൻ കാരണം? ട്രേഡിന് കാരണം എന്താ? Why they were 7 വർഷത്തെ ഫാമിൻ 7 വർഷം യോസേഫ് പ്രവചിച്ച 7 വർഷത്തെ ക്ഷാമത്തിൽ മിസ്രൈമിൽ മാത്രമേ ധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Because when there was famine all over the world, it was only in Egypt that people could find grain. അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ അന്ന് ഇല്ല, അന്ന് നിലവിൽ അന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അന്ന് രംഗത്തില്ല. എന്നാൽ ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക ഈ 3 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെയും സകല രാജ്യങ്ങളും ധാന്യത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിച്ചത് എവിടെയാ? ഈജിപ്തിലാണ്. But America was not there at that time. But at that time, all these civilizations, they trusted or they had to depend on Egypt. ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും ഉണ്ടായ ആ ക്ഷാമത്തിൽ ഓൺലി ഈജിപ്തിൽ എന്തുള്ളൂ? ധാന്യമുള്ളൂ. Because only Egypt had the grain supply at that time. സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും തിന്നാൻ പറ്റുമോ ബ്രദറെ? You can't eat gold. നമ്മുടെ എത്രയും ദൂരം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും, ഈ റബ്ബർ മുഴുവൻ നട്ടു വല്ല ക്ഷാമം വന്നാൽ റബ്ബർ നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുമോ? If you have so many rubber plantation, but if famine comes, will you നമ്മുടെ be able to eat? ഭൂമി മുഴുവൻ റബ്ബർ നട്ട് കാശുണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷനാ. എങ്ങാനും ക്ഷാമം വന്നാൽ ഈ റബ്ബർ നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുമോ? Whenever there's a famine, would you be able to eat rubber? ഇത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ള പ്ലാവ് മുഴുവൻ വെട്ടിക്കളെ. ചക്ക ദുഃഖമേന്നാ പറയുന്നത്. ചക്കയും ചവണിയും ഒക്കെ ദുഃഖമാ. അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തിന്നു മടുത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും വേണ്ട. Now we have cut off all the jackfruit trees and we have grown rubber instead. ക്ഷാമം വരട്ടെ, ചക്കയുടെ ഒക്കെ രുചി നമ്മള് അയ്യോ. When there is famine, jackfruit is so wonderful. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായോ പ്രിയമുള്ളവരെ? Do you understand the point I'm making? ഈജിപ്തിൽ മാത്രമേ ധാന്യമുള്ളൂ. There was grain only in Egypt. അവിടെ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. There is gold in other പക്ഷെ countries. അത് തിന്നാൽ അത് തിന്നാൻ പറ്റുമോ? But you can't eat gold. ലോകത്തിലെ സർവ്വ രാജ്യങ്ങളിലെയും സ്വർണവും വെള്ളിയും കെയ്റോയിലേക്ക് ഒഴുകി, ഈജിപ്തിലേക്ക് ഒഴുകി എന്ന്. When did all the wealth of this world come to Egypt? യോസേഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ പാസ്സാക്കി. നമ്മുടെ കെ.വി. തോമസ്, കേരളത്തിലെ കെ.വി. തോമസ് അവിടെ മന്ത്രി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലൊക്കെ പാസ്സാക്കി. ഗുണമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും പട്ടിണിയാ. Because Joseph was there who passed and managed the food security. ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ഹോൾ വേൾഡിന്റെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തു യോസേഫ്. Because it was Joseph who took care of the whole world's food security. യോസേഫ് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ച ഉടനെ നോക്കിക്കേ, ജയിലിൽ കുണ്ടറയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഇവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? കുണ്ടറയ്ക്കകത്തുനിന്ന് തലേദിവസം രാത്രിയും എന്റെ ജീവിതം ഇനി ഇവിടെ തന്നെ തീർക്കേണ്ട ഗതികേടാന്ന് വിചാരിച്ച യോസേഫ് കിടന്നുറങ്ങുന്നേ. And Joseph was lying in the prison. He was in such a destitute state. From there he was called to the king's presence. ഓക്കെ, അപ്പോ കുണ്ടറയിൽ കിടക്കുന്ന യോസേഫിനെ അതിരാവിലെ ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആള് വിളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. And early in the morning, the people from Pharaoh's court have come to take Joseph from the prison. മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ആളെ ടിപ്പ് ടോപ്പിൽ കുട്ടപ്പനാക്കിയ നേരെ ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുക. And they cleaned him up and he is brought in front of Pharaoh. സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ച ഉടനെ ഫറവോൻ പറയാ, ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ വേറെ ഒരുത്തനെ കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. The moment he gives the interpretation of that dream, the Pharaoh realizes that the living God is in this prison. കണ്ടോ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ മുഖത്ത് പ്രകാശിച്ചത് കണ്ടോ? Did you see the living God coming out of Joseph's face? 12 വർഷം കുണ്ടറ കിടക്കുമായിരുന്നു. He was lying in the prison for 12 years. 12 വർഷം കുണ്ടറ കിടക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്ത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും ലോകത്തിന്? How can the world bring God's light out of the face of a person who is lying in the dungeon for 12 years? എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മിഖായിൽ ഗോർബച്ചേവ് USSRന്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റാ. Mikhail Gorbachev, who was the president USSR. of USSR. റഷ്യ. അപ്പോൾ റഷ്യ USSR വരുന്നതിന് മുമ്പ് സാർ ചക്രവർത്തിമാര് റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്നു. സാർ ചക്രവർത്തിമാർ. Before this, the Tsars used to rule over Russia. ഈ സാർ ചക്രവർത്തിമാരെ അട്ടിമറിച്ചാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യ അല്ലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് USSR കയറി അടിക്കുന്നത്. After removing the Tsars, then the Russian it became communist. റഷ്യയിലെ ഏതോ കുഗ്രാമത്തിലെ ഒരുത്തൻ എന്തോ തോന്നിവാസം കാണിച്ചതിന് 16-17 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു സാർ ചക്രവർത്തിമാര്. And because of some issue that happened, a 17-year-old boy was put into jail by the Tsars. അത് കഴിയുമ്പോൾ സാർ ചക്രവർത്തിമാരെ അട്ടിമറിച്ചിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം വന്നു. And then their government was toppled and communist government came. ഇവന്മാര് ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരെ ആരാന്ന് അവർക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Do they need to know who is lying in the ഈ jail? മനുഷ്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 50 വർഷത്തിന് മേളിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്.
this person is lying in the jail for over 50 years. അവിടെ ഒന്നുമില്ല, There's nothing. ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ആ ജയിൽ കിടന്നു. ഇത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. I'm telling history. This person was lying in jail for 50 years. ഗോർബച്ചേവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം മണത്തു. And at the time of Gorbachev, കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആ ശക്തമായ നുഖത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ ജനത അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. during the time of Gorbachev, the people of Russia, they experienced little bit അന്നേരം of ജയിലറെ liberation. കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 67 years ആയി. By that time, this person is 67 years അവനെ old. വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വീൽ ചെയറിൽ ഉന്തിക്കൊണ്ടാ വരുന്നേ. So when they bring him out, he is coming out of prison in a ആരോഗ്യമുള്ള wheelchair. ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചിട്ടതാ. When he was put in prison, he was a healthy man. ഇട്ടവര് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പോയി. The people who put him there, they have gone. ഇട്ടവരുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇട്ടവന് ഇല്ലേ, അവൻ ഒരുത്തൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ, ബോധമുണ്ടല്ലോ. ഇട്ടവനല്ലാത്തവൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ അത് വിഷയമേ അല്ല. And now the people who are ruling, they don't care about who is this person in ഞാൻ the എന്തിനാ prison. ഇത് പറഞ്ഞറിയോ? ആ 50 വർഷത്തെ ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വീൽ ചെയറിൽ ഉന്തിക്കൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് വരിക. After 50 years, this man is now coming out of prison in a വാസ്തവത്തിൽ wheelchair. വെളിച്ചം കാണുന്നത് അന്നേരമാണ്, 50 വർഷത്തിന് He is ശേഷം. seeing the light of day only after ഈ 50 മനുഷ്യൻ years. എന്തോ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. And he has some desire. എന്താന്ന് ഇവന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏതോ കുഗ്രാമത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനാ. He is some person from a small village in എന്നിട്ട് Russia. അവന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള ഒരാളെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇവൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നെന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ടിടയായി. So they called somebody who could understand him. ചോദിക്കാനിടയായപ്പോൾ അവനൊരു മിറർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന, ഒരു കണ്ണാടി. When അവന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് 50 വർഷമായി. he asked, I want to see a mirror. I haven't seen my face in 50 years. ഓടിച്ചെന്ന് മിററുമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു. So a man brought a mirror for him. ആ മിറർ നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ എറിഞ്ഞ് അത് പൊട്ടിക്കുക ആ മനുഷ്യൻ. He saw his own reflection in that mirror. He took that mirror and he broke it. 16-17 വയസ്സിൽ ബഹുസുന്ദരനായിട്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയതാ. When he went into prison, he was a 16-17-year-old boy. ബഹുസുന്ദരനായിരുന്നു. He was very handsome then. അവന്റെ മുഖം ആഫ്റ്റർ 50. നമ്മൾ എന്നും കണ്ണാടി നോക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായോ? But after 50 years, he looked at his own reflection. 50 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടി ഒരു നിലവിളിയാ, കണ്ണാടി എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുക. When he ഇത് saw his, ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം ഞാൻ പറയാം. when he saw his own face after 50 years, he threw that mirror. ഒരു ദൈവ പൈതൽ എത്ര നാൾ കുണ്ടറയിൽ കടന്നാലും എങ്ങനെയാ വരുന്നേ? ആ ജീവൻ തുടിച്ചോണ്ടാ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. But if a man of God comes out of prison, even after many years, he will still reflect God's light. പറഞ്ഞാൽ യോസേഫ് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം മുഖത്ത് വിളങ്ങിക്കൊണ്ടാ വരുന്നത്. When he comes out of prison, he has the glory of God coming out of his face. അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഫറവോൻ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക. And when he says a word, even the Pharaoh is ഫറവോൻ giving ചുമ്മാ value. വിശ്വസിക്കല്ല, ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുത്തിനെ കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. Pharaoh is not simply believing this man. He knows that this is the living God. നീ തന്നെ ആ കസേര കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഒരു വിവേകവും ജ്ഞാനവും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തി ആക്കണം. കാരണം 7 വർഷത്തെ ആദ്യം ഫാമിനാണോ? So is this the first time famine is happening? 7 വർഷം ഫാമിൻ, അതിനു മുമ്പ് 7 വർഷം സമൃദ്ധിയുടെ കാലം. So there is 7 years of famine, then 7 years of ആദ്യം first സമൃദ്ധി, there will be 7 years of abundance. അബൻഡൻസ്, പിന്നെ ഫാമിൻ വരിക. Then there is going to be അപ്പൊ ആ famine. സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താ? What's the അതിന്റെ റെമഡി എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 7 വർഷത്തെ അത് പറഞ്ഞ 7 വർഷത്തെ ആ അബൻഡൻസിനെ മറന്നു പോകുവാൻ ഇടയാകുന്ന ഫാമിൻ ആയിരിക്കും വരാമെന്ന് പറയും അല്ലേ? So that you don't forget. So this 7 years of abundance, so that അത് പറയാം. ഈ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു? 7 നല്ല തുടുത്ത പശുക്കൾ നദിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്നു അല്ലേ? the 7 healthy cows, they came from the river. പിന്നെ മിസ്രൈമിൽ ഇന്നുവരെയും കാണാത്ത മെലിഞ്ഞ് ആകെ ശോഷിച്ച 7 പശുക്കൾ കയറി വന്നു. Then 7 very thin cows also came. ആ 7 പശുക്കൾ ഈ 7 ആദ്യത്തെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പശുക്കളെ വിഴുങ്ങി. And those thin cows, they swallow up the healthy cows. ഈ ഹെൽത്തി കൗസ് ഇവരുടെ വയറ്റിൽ പോയിട്ട് അത് വയറ്റിൽ ചെന്നതായിട്ട് പോലും അറിയുന്നില്ല. അതായിരുന്നു സ്വപ്നം. And even നിങ്ങൾക്ക് though പിടികിട്ടിയോ? they eat the healthy cows, they don't become fat. They still ഈ remain സ്വപ്നം thin. നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? Can we interpret this dream? ദൈവാത്മാവ് ലഭിച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ യോസേഫ് പറയുക, ഫറവോൻ മനസ്സിലാക്കുക 7 സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു 7 വർഷം വരാൻ പോവുക. And Joseph interprets, says 7 years of abundance will be there. അതിനുശേഷം മിസ്രൈം ലോകം ഇന്നുവരെയും കാണാത്ത 7 വർഷത്തെ ക്ഷാമം വരാൻ പോവുക. And then there is going to be a 7-year famine. ആ ക്ഷാമം ഈ 7 വർഷത്തെ സമൃദ്ധിയെ മറന്നു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പശുക്കൾ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ വയറ്റിൽ ഈ കുന്തം ചെന്നതായിട്ട് പോലും അറിയില്ല. When you experience that 7-year famine, you will forget about all the past 7 years of അങ്ങനെ abundance. ലോകം മുഴുവനും ഫാമിൻ ആയപ്പോൾ When the whole world experienced it, അവര് നോക്കുന്നത് മിസ്രൈമിൽ ധാന്യമുണ്ട്, they
heard that there is grain in Egypt. ഹോൾ വേൾഡിന്റെ വെൽത്ത് എങ്ങോട്ട് ഒഴുകി? All the wealth of the world, it came where? അതെല്ലാം മിസ്രൈമിൽ വന്നു. It came to Egypt. നോക്കിക്കേ, മിസ്രൈമിൽ ഇത്രമാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയ്റോ പട്ടണം മനോഹരമാക്കുവാൻ ആവശ്യത്തിന് വെൽത്ത് വന്നു. And the city of Egypt, they were made so beautiful after that. മിസ്രൈമിന്റെ പണ്ടത്തെ ഡാൻസ്, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിയം കാണാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ മിസ്രൈമിലെ അന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെ വേഷം അവർ കല്ലിൽ കൊത്തി, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, കല്ലിൽ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഈജിപ്ഷ്യൻ ലേഡി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈജിപ്ഷ്യൻ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ലേഡീസിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണം, അവരുടെ നിൽപ്പും ഭാവം. ഞാൻ ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് അക്കാലത്ത് എത്രമാത്രം ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നു, ഏത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അനുസരിച്ച്. And if you imagine how much developed their civilization was, and Egypt was highly developed. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മിസ്രൈമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ചെങ്കടലിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ. And that is what the people of Israel are leaving behind. നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ വിഷയം വിട്ടുപോയി അല്ലേ? എന്താ വിഷയം എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? What's the main topic? വിശപ്പ്, Hunger. ഏത് വിശപ്പിനെ കുറിച്ചാ? മന്ന 365 ദിവസവും 3 നേരം 40 years കണ്ടിന്യൂസ് മന്ന കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. For 40 years they are eating just manna. 3 നേരവും മന്ന. All 3 times. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു 5 ദിവസം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കട്ടെ, പിള്ളേർ പറയും, ഓ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ റെക്കോർഡ് മമ്മി തകർത്തു എന്ന് പറയും അല്ലേ? If we eat sambar for 5 consecutive days, then we will hear. ഏതെങ്കിലും ആഹാരം കണ്ടിന്യൂസ് 2 ദിവസം കഴിക്കുമോ? Can you eat anything continuously for 2 എന്താ days? നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് അടുക്കളയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം? എൻ്റെ വൈഫ് നാളെ ഞാൻ വീണ്ടും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയും. Why our wives are struggling so much in the ഞാൻ പറഞ്ഞ kitchen? പുട്ടുണ്ടാക്കുക. What should we make tomorrow? അപ്പൊ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറയുമ്പോ പുട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. So if I say put, then ഇത് children എന്നും don't like. പുട്ടാണെന്നാ പിള്ളേർ 2 ദിവസം പുട്ടാകുമ്പോഴേ എന്നും പുട്ടാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. Then 2 days if we eat put, then the question will come. അപ്പൊ ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കള് മരുഭൂമിയിൽ ചിറ്റുള്ളി, പിന്നെ വെള്ളരിക്ക, മത്തങ്ങ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചവരല്ല. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് തിന്ന അവർക്കൊന്നും ഗുണം ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് മന്ന തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഈ രുചികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു. അതാ അവർ പറയുന്നത്. That's what is written. The children of Israel, they were craving for that. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ കുന്തമൊക്കെ ഇവർ ഇത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കാൻ ഇതൊക്കെ വലിയ രുചിയുള്ള കേസ് കേട്ടാണോ അല്ലേ? So I thought that what cucumbers and melons and is this ചിറ്റുള്ളി, so big a വെളുത്തുള്ളി thing? ഇതൊക്കെ ഇത് തിന്നാൻ ഇത്രമാത്രം ആഗ്രഹം എന്താ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Have we thought why they are desiring these things? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോഴാണ് അനേകർക്ക് ഈ വിശപ്പ്, എന്നിട്ടും തിരിച്ചറിയാത്തവരാ നമ്മൾ ബ്രദറുകാരല്ലേ? Only in lockdown we came to understand this hunger. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ മിസ്രൈമിന്റെ മനോഹാരിത, അതിന്റെ ആ തിളക്കം കണ്ട ഇസ്രായേൽ ജനം 40 വർഷം നടന്നത് ഇതിലൂടെയാ. And the children of Israel, they have experienced the glory of Egypt, Egypt in its glory. They left that and they are 40 years going through where? മരുഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മരുഭൂമിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ജെറമ്യ ചാപ്റ്റർ 2 അതിലേക്ക് വരാം. They are going through the wilderness, and we'll just look at a description of the wilderness. Jeremiah chapter 2. എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. Jeremiah 2. Verse 6, chapter 2 verse 6. ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. Neither did they say, where is the Lord who brought us up out of the land of Egypt, who led us through the wilderness, through a land of deserts and pits. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യെരമ്യാവ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആ ചരിത്രം ഓർപ്പിക്കുക. Jeremiah is reminding the children of Israel of their own history. പാഴ്നിലവും കുഴികളുമുള്ള ദേശം. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ അതിനെന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ കിടക്കുന്ന പാഴ്നിലവും കുഴികളുമുള്ള ദേശം. Through a land of deserts and pits. അടുത്ത വരൾച്ചയും കൂരിരുളുമുള്ള ദേശം. And the land of drought and the shadow of death. ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത്, കൂരിരുൾ. പിന്നെ മനുഷ്യ സഞ്ചാരമോ ആൾപ്പാർപ്പോ ഇല്ലാത്ത ദേശമായ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ നടത്തി. Through a land that no one crossed and where no one dwelt. എത്ര വർഷം? How many years? എന്നും കണ്ണു നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ കാണുന്നത് അല്ലേ? Every day they will ആ remember. പ്രയോഗം നോക്കിയ എനിക്കത് വായിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വരൾച്ചയും പാഴ്നിലവും കുഴികളുമുള്ള ദേശം. It is a land filled with deserts and വരൾച്ചയും കൂരിരുളുമുള്ള ദേശം. having shadow of death. മനുഷ്യ സഞ്ചാരമോ ആൾപ്പാർപ്പോ ഇല്ലാത്ത ദേശം. It's a land where no one crosses, nobody ഈ lives. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19 ഒന്ന് എടുത്തേ, എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 19. ഈ കണ്ണിന്റെ ക്രേവിങ്സ് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ണിന്റെ ആ വിശപ്പിനെ കാണിക്കാൻ
സമയമായോ? ഓക്കെ, 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടോ? തീർന്നോ? ഓക്കെ, ഞാൻ നിർത്താൻ പോകും. ഓക്കെ, ഇപ്പം 19 വേഴ്സ് 5-ന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചേ. ഇപ്പോൾ എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 19 വേഴ്സ് 5 ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ. You shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. ഓൾ ദ എർത്ത് ഈസ് മൈൻ. ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ എന്ന് ദൈവം അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ജനത്തെ ഈ വഴിയിലൂടെ എന്തിനാ ദൈവം നടത്തിയേ? When God is here claiming that the whole earth is mine, why he is leading them നല്ല to this സീനറി land? ഉള്ള വഴിക്കണം നടത്തായിരുന്നില്ലേ? Can't he lead them through a place പോയിന്റ് where പിടികിട്ടിയോ? ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വകയാ, ജനവും ദൈവത്തിന്റെയാ. the people are also God's, the earth is also God. എന്നിട്ട് ആ ജനത്തെ കൂരിരുളും വരൾച്ചയും ആൾപ്പാർപ്പും ഇല്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ എന്താ ദൈവം ഇവരെ നടത്തിയത്? But why God had to lead them through such kind of The a land? whole earth is mine. ഭൂമി എനിക്കുള്ളതല്ലോ എന്ന് കർത്താവ് അവകാശപ്പെടുക. The whole earth is his. എന്നിട്ട് തന്റെ ജനത്തെ ദൈവം ഇങ്ങനെ നടത്താൻ പ്രസാദിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താ? But why God, it pleased God to lead them through this wilderness? Man shall not live by bread alone, Because man shall not live by bread alone, but by every word. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും മനുഷ്യന് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഈ എല്ലാ വിശപ്പും അവനിൽ കൊണ്ടുവരിക ദൈവം. so in order to train his children that they will live by his word, he is making them experience hunger. മന്ന എന്ന ആഹാരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. He is feeding them manna. മന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡാണോ? Is manna a complete food? എനി ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം? Would you have any deficiency if you eat only manna? വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ പറയൂ? Will we say because some vitamin deficiency ന്യൂട്രിയൻസ് happened? കുറവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? മന്ന ഇറ്റ് വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് അല്ലേ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് ഏതാണെന്നാ പറയുന്നത് സാധാരണ? What is the food? ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് അല്ലേ? ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിന് കംപ്ലീറ്റ് Mother's milk. അല്ലേ? കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ആ മിൽക്കിലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മന്ന വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ്. Manna was a complete food. അത് അപ്പൊ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ഇല്ല, അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഹെൽത്തി ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ദ ഹോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിശപ്പ് അവരിൽ ഉളവാക്കി. And they experienced all types of hunger while they were being ആ fed. വിശപ്പിന്റെ ഭയങ്കരത നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. We will look at this hunger in the next ഭാഗം session. അതിന്റെ ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയാൽ ഒത്തിരി കാര്യം നമ്മളെ ദൈവം ബോധ്യപ്പെടുത്തും. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. If you understand this one hunger, then you will get നിന്നെ understanding of a lot of things. താഴ്ത്തുകയും വിശപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. God humbled them and made them hunger. നീയും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരും ആഹരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മന്ന കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം മനുഷ്യന് അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണം. Why God gave them manna, which they didn't know nor their fathers knew? Why did God make them hunger? And he feed them manna so that they will realize that man will not live by bread alone. but കർത്താവ് by നമ്മെ every word. സഹായിക്കട്ടെ. May God help us.